உங்களுக்கு ஒரு நியூ ஸ்டோரியோட வந்திருக்கேன். ஓகேங்களா? சோ ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்கு மிஸ் சொல்ல போறேன். ஓகேங்களா? சோ do you write a story மா? உங்களுக்கு ஸ்டோரினா பிடிக்குமா? ஸ்டோரி கேக்குறதுக்கு பிடிக்குமாடாமா? Do you like to hear some stories? பிடிக்குமாடாமா? சூப்பர். சோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன ஸ்டோரி பார்க்க போறோம் தெரியுமா? daughter's love. அதான் என்ன சொல்றாங்க? டாட்டர்னா யாருடாமா? சன்னா யாரு? டாட்டர்னா யாரு? சன்னா மகன் சொல்லி சொல்லுவாங்க. டாட்டர்னா யாரு? மகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. சோ ஒரு டாட்டர்னுடைய லவ். ஓகேங்களா? நம்ம எப்படி நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி இருப்போம்? ரொம்ப லவ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படிதானேடாமா? சோ அவங்க தான் நமக்கு ரொம்ப கேர் பண்ணி பாத்துக்குவாங்க. அப்படிதானே? பேரண்ட்ஸ் தான நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப கேர் பண்ணி சேஃபா நம்மள பாத்துக்கறாங்க. சோ நம்ம அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல. சோ அதான் நம்ம பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? சோ do you like your parents? உங்களுக்கு உங்களோட பேரண்ட்ஸ் பிடிக்குமா? ரொம்ப பிடிக்குமா? சூப்பர். ஓகே. சோ இப்படி தான் நம்மளும் ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க, அவங்களோட children இருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ அவங்களோட children எப்படி அந்த பேரண்ட் வந்து லவ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத ஸ்டோரி ஃபுல்லா. ஓகேங்களா? சோ எப்படிங்கறத ஸ்மார்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துட்டு வந்துருவீங்களா? A Daughter's Love, adapted from William Shakespeare's play King Lear. Once, many 100 years ago, there was a king of England called Lear. He had ruled his land wisely for many years, but now he was growing old and feeble. He felt that it was time to pass on his kingdom to his 3 daughters. One day, King Lear sent for his daughters and asked each in turn whether she truly loved him. Goneril, the eldest, answered him first. "Sir," she said, "you are dearer to me than my eyesight or life. No child has ever loved her father more than I love you." The king was well pleased with this speech, not realizing its dishonesty. Then he called his second daughter Regan and asked, What does our second daughter, our dearest Regan, say? Regan answered, "I am the happiest when I am able to serve you." The old king smiled fondly at her and gave both Goneril and Regan parts of his kingdom. At last, he turned to Cordelia, his dearly loved youngest daughter. What can you say to deserve your share? He asked her gently. Now Cordelia knew that her sisters were praising the old king only because of their greed for their share of the kingdom. She, who truly loved her father, answered a little bitterly, "I love you as I should, neither more nor less." King Lear looked at her in astonishment and cried, You had better mend your speech, Cordelia, or you may lose your fortune. But Cordelia answered quietly, "My lord, you are my father. You have cared for me, fed me, and loved me. For these reasons, I obey you, love you, and greatly honor you." Do you mean this with all your heart? asked her amazed father, and Cordelia answered that she did. King Lear found it hard to believe that his youngest daughter, who had always seemed to love him so greatly, had really only felt a sense of duty towards him. The tired old king, hurt and unhappy at this unexpected speech by his favorite child, grew angry. If this is the truth, He cried, then you will get nothing more from me. I disown you forever. You are no longer a daughter of mine. and he divided Cordelia's share of the kingdom between his 2 elder daughters. So Cordelia left the court. Soon she married the King of France, but she was troubled about her father, fearing that her elder sisters might not treat him kindly. According to his plan, King Lear was to live first with one daughter and then with the other. He first visited his eldest daughter Goneril. He soon found that Goneril's statements of love towards him were false. She made no effort to attend to her father's needs and make him comfortable. King Lear soon realized that Goneril did not want him. He then decided to stay with his second daughter Regan. But Regan was as cruel and unloving as her elder sister. Completely heartbroken, King Lear left the castle, supported by 2 of his men, and walked into the stormy night.
They wandered through the storm together in search of shelter. At last, they found a stony cave where they could take shelter for the night. The old king was, by this time, so disturbed in mind that he did not notice the storm. One of his men sailed across to France and told Cordelia about her father's sufferings and the wickedness of Goneril and Regan. Cordelia rushed to meet King Lear, but the poor old king did not recognize her. Do not laugh at me. He begged those around him. Perhaps I am being foolish, but I think this lady is my child, Cordelia. Oh, I am, Cried Cordelia, overjoyed that her father recognized her at last. But the sorrowful old man, remembering her sister's unkindness to him, could not believe that Cordelia still loved him. You have reason for not loving me. They had none, he said. But Cordelia told him that her one wish was to bring him back to happiness, and he said gently, Forgive me, my child, for I am old and foolish. Cordelia embraced her old father and promised to give him the love and peace that she had always given him. So video பாத்தீங்களாமா? Do you understand it? உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? கொஞ்சம் புரிஞ்சுச்சா? So எப்படிங்கறத பார்த்தலாமாடாமா? Okay. So this story was happened with thousands of years ago. ஒரு thousands of years முன்னாடி தான் இந்த stories எல்லாம் நடந்திருக்கு. Before that, a daughter love. The story was written by William Shakespeare. அவங்க யார் ரிட்டன் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படிங்கறவங்க ரிட்டன் பண்ணிருக்காங்க. He is a famous writer. ரொம்ப ஃபேமஸான ரைட்டர் அண்ணா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ரைட்டர் கூட. ஓகேங்களா? சோ நிறைய என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நிறைய எழுதிருக்காங்க அவங்க. ஓகேங்களா? சோ இங்கிலீஷ்லயே அவங்க தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா 3000 நியூ வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ இங்கிலீஷ்ல நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா? சோ அதே மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா 3000 வேர்ட்ஸ் 3000 நியூ வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்டோரிஸ்ல வந்து இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களாடா? சோ அவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டோரி தான் என்ன அப்படினா டாட்டர்ஸ் லவ். ஓகேங்களா? சோ ஓகே. சோ இந்த ஸ்டோரி எப்ப ஹேப்பன் ஆயிடுச்சு? திஸ் வாஸ் ஹேப்பன் thousands of years ago. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. அந்த கிங் குவீன் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேஜ் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? சோ தேர் வாஸ் a one king. அவங்களோட கிங்கோட நேம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா லியர். சோ வாட் அபௌட் தி கிங் நேம்? லியர். ஓகேங்களா? சோ லியர் அப்படிங்கறதா கிங்கோட நேம். அவங்க எந்த நாட்டுக்கு கிங்கா இருந்தாங்க அப்படினா இங்கிலாந்துக்கு கிங்கா இருந்தாங்க. எந்த இதுக்கு கிங்கா இருந்தாங்க? எந்த கண்ட்ரிக்கு கிங்கா இருந்தாங்க? இங்கிலாந்துக்கு கிங்கா இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? சோ இந்த கிங் லியருக்கு 3 daughters. ஓகே? 3 பேருடாமா. சோ வாட் அபௌட் his name? What about their name? Okay. Goneril, Regan, Cordelia. So எப்படி சொல்லணும்? Goneril, Regan, Cordelia. ஓகேங்களா? சோ நேம் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். சோ 2 or 3 டைம்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு கரெக்ட்டா வந்துரும். Goneril, Regan, Cordelia. ஓகேங்களா? சோ Goneril தான் ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர். அவங்க தான் எல்டஸ்ட் டாட்டர். ஓகேங்களா? சோ ரேகன் வந்து செகண்ட் டாட்டர். Cordelia வந்து யங்கஸ்ட் ஒன். அவங்க தான் சின்ன பொண்ணு. ஓகேங்களா? ஓகே. இந்த கிங் லியருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படினா அவங்க கிட்ட நிறைய வெல்த் இருக்கு. அதான் என்ன சொல்ற அப்படினா நிறைய அவங்க வந்து ரொம்ப ரிச்சானவங்க. ஓகேங்களா? கிங் லியர் வந்து ரொம்ப ரிச்சானவங்க. அட் தி சேம் டைம் அவங்க வந்து என்ன ஆயிட்டே போகுது அப்படினா ரொம்ப ஓல்ட் ஆயிட்டே போறாங்க. அதாவது இயர்ஸ் போக அவங்க ரொம்ப ஏஜ் ஆயிட்டே வருது. ஓகேங்களா? சோ ரொம்ப வயசாகுங்கிறனால அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த வெல்த் அதாவது சொத்து சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த மணி எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க அப்படினா இந்த 3 டாட்டர்ஸ்மே ஷேர் பண்ணி தரணும் அப்படிங்கறத அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்படிங்கறப்ப கிங் லியர் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி கிங் லியர் வந்து he asked one question to 3 daughters. 3 டாட்டர் கிட்டயுமே ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்க. நீங்க என்னைய எந்த அளவுக்கு லவ் பண்றீங்க? உங்க ஃாதர் ஆகிய நான் கிங் லியர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா? அவங்க டாட்டர்ஸ் என்ன கேக்குறாங்க அப்படினா நான் உங்களுடைய அப்பா. சோ நீங்க வந்து என்னை எந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணுவீங்க? சோ நீங்க வந்து எப்படி என்னை பாத்துக்குவீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கிங் லியர் கிட்ட தன்னோட 3 டாட்டர்ஸ்டமே क्वेश्चन கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து Goneril இருக்காங்க பாத்தீங்களா? சோ Goneril வந்து எப்படி அப்படினா Goneril பாத்தீங்க அப்படினா நாட் a good person. வந்து குட் அப்படி சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? சோ அவங்க ஒரு கன்னிங்கான பர்சன். கன்னிங்னா எப்படி அப்படினா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வெல்த் மேல அந்த மணி மேல தான் அவங்களுக்கு என்ன இருந்துச்சு அப்படினா ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு. அவங்க
அப்பா மேல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பாசமே கிடையாது. ஓகேங்களா? சோ அவங்களுக்கு வந்து எது மேலதான் ரொம்ப பாசமா இருந்துச்சு அப்படின்னா மணி மேலதான் ரொம்ப பாசமா இருந்தாங்க. மணி மீன்ஸ் என்னது, பணத்து மேலதான் பாசமா இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்படிங்கிறப்ப அப்பா அந்த கொஸ்டின் கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு வந்து மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சிட்டாங்க, சரி நம்ம அப்பாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணாதான் அப்பா நம்மளுக்கு நிறைய ருபீஸ் தருவாரு சொல்லிட்டு கார்டனில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, என்னப்பா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுட்டீங்க, நீங்க தான் என்னுடைய வேர்ல்டு, நீங்க தான் என்னுடைய வேர்ல்டு. இந்த வேர்ல்டுல நான் எல்லாரையும் விட உங்களை தான் நான் ரொம்ப லவ் பண்றேன், நான் உங்க மேலதான் நான் ரொம்ப பாசமா இருப்பேன், ஸோ உங்களை நான் ரொம்ப லாஸ்ட் வரைக்கும் நல்லா பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நிறைய பொய்யா சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? கார்டனில் இதை கேட்ட உடனே கிங் லியருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, ரேகன்ட்ட கேட்டாங்க. ரேகன்மே எப்படி அப்படின்னா அவங்களுடைய சிஸ்டர் வந்து கார்டனில் மாதிரி தான், அவங்களுக்குமே வந்து என்ன அப்படின்னா அப்பா மேல வந்து ட்ரூவான ஒரு லவ்வோ எதுவுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ரேகனுக்குமே அந்த ருபீஸ் மேல தான் ரொம்ப அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க அப்பா கேட்டோன்னே அவங்களும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னோம்னா அவங்களும் அதே மாதிரி தான் ஆன்சர் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க தான் என்னுடைய வேர்ல்டு, உங்களை விட எங்களுக்கு வேற யாருமே தெரியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நான் எல்லாரையும் விட நான் உங்களை தான் ரொம்ப லவ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரேகனுமே கிங் லியருக்கு ஆன்சர் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு டாட்டர்ஸோட ஆன்சர்ஸை கேட்ட உடனே கிங் லியருக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஓகே, என்னோட டாட்டர்ஸ் எல்லாருமே என்னை ரொம்ப லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆட்ட போனாங்க அப்படின்னா கார்டேலியா ஆட்ட போனாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கார்டேலியாங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபேவரட் டாட்டர் டு கிங் லியர். கிங் லியருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான டாட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டேலியா தான். கார்டேலியா மேல ஒரு தனி பாசமே வச்சிருந்தாங்க யாருன்னா கிங் லியர். ஸோ கார்டேலியாட்ட அந்த கொஸ்டின் கேட்ட உடனே கிங் லியர் வந்து சரி எப்பயுமே கார்டேலியாவுக்கு நம்ம தான் ஃபேவரேட், ஸோ நல்லா ஆன்சர் பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு கிங் லியர் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ கார்டேலியா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க நோட் பண்ணிட்டாங்க தன்னோட சிஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து பொய் சொல்றாங்க, அப்பா பத்தி நிறைய பொய் சொல்றாங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ கார்டேலியா என்ன ஆன்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபாதர், நான் உங்களை என்னால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் உங்களை லவ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நான் வந்து ரொம்ப அக்கா சிஸ்டர்ஸ் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப நிறையா மோர் லெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் உங்களை லவ் பண்றேன், என்னால எவ்வளவு முடியுமோ நான் அவ்வளவுதான் உங்களை லவ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. ஓகேங்களா? நான் உங்களை இவ்வளவு லவ் பண்றேன், இல்லை நான் உங்களை இவ்வளவுதான் லவ் பண்றேன், இந்த ரூமை விட பெருசா லவ் பண்றேன், அந்த மாதிரிலாம் அவங்க சொல்லவே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஸோ ஹவு மச் ஐ டிட், என்னால எவ்வளவு முடியுமோ நான் அந்த அளவுக்கு உங்களை லவ் பண்ணுவேன், ஸோ மோர் ஆர் லெஸ், மோரோ லெஸ், நிறையா கம்மி அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சாங்க. ஸோ இது வந்து கிரேட்டஸ்ட் டிசப்பாயிண்டட் டு கிங் லியர். கிங் லியர் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டட் ஆயிடுச்சு. ஏன் இப்படி கார்டேலியா அப்படி சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. அவர் மேல ரொம்ப கோபமா ஆயிடுச்சு கார்டேலியாவுக்கு. நீ வந்து நீ பாசமே இல்லை, என் மேல உனக்கு பாசமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா கிங் லியர் தன்னுடைய அவங்களோட வெல்த், அவங்களுடைய மணி எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த ரெண்டு டாட்டர்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கார்டேலியாவுக்கு எந்த ஒரு மணியுமே எதுவுமே தரல. ஓகேங்களா? ஸோ கார்டேலியாவை என்ன பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பிரான்ஸோட கிங் இருக்காங்க ஓகேங்களா, அவங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. யார் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்தாங்க? கிங் ஆஃப் பிரான்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ கிங் லியர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப ஏஜ் ஆயிடுச்சு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, கார்டனில் வீட்டில் போய் நம்ம ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்டனில் வீட்டில் போய் ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. So Garnerill is not treated her father well. அவங்க வந்து அவங்களோட அப்பா வந்து என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஒழுங்காவே ட்ரீட் பண்ணல. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, கார்னரில் அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்த எல்லா ருபீஸையும் வாங்கிட்டு அவங்க வந்து அவங்க அப்பாவை வந்து சரியா வந்து கவனிக்கல. ஓகேங்களா? ஸோ அது ரொம்ப வருத்தமா போச்சு கிங் லியருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரேகனோட வீட்டுக்கு போனாங்க. ரேகன்மே என்ன பண்ணல அப்படின்னா அவங்களும் ஒழுங்காவே ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க ரொம்ப கிங் லியர் வந்து ரொம்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்னா வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன், ஸோ என்னோட டாட்டர்ஸ்னுடைய பேச்சு எல்லாமே நான் உண்மைன்னு சொல்லி நம்பி நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபால்ஸ்ல இருந்துக்கிட்டு நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் கிங் லியர் ஹேட் நோ பிளேஸ் டு ஸ்டே, அவங்களுக்கு வந்து எந்த பிளேஸுமே கிடையாது. அவங்க கிட்ட இருந்த பேலஸ், அவங்க கிட்ட அந்த ஊர் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா he give it to his daughter, அவங்களோட டாட்டருக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்டே பண்றதுக்கு யாருமே இல்லை, ஸ்டே பண்றதுக்கு எந்த ஒரு இடமே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ கிங் லியர் கூட எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு 2 persons வந்து இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 2 persons என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிங் லியருக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 2 personsம் பிளஸ் கிங் லியருமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுல ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கிங் லியருக்கு நம்ம எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணுங்கிறக்காண்டி என்ன பண்ணாங்க, நேரா பிரான்ஸுக்கு போனாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு பர்சன். ஓகேங்களா? பிரான்ஸுக்கு போய் கார்டேலியாட்ட அங்க நடந்த எல்லா விஷயத்தையும்
வந்து என்ன பண்றாங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்க அப்பா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கானரி வீட்டுக்கு போனாங்க. சோ அங்க உங்களுடைய சிஸ்டர் வந்து அவங்களை நல்லா ட்ரீட் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் ரேகன் வீட்டுக்கு போனாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஒழுங்கா ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னே கார்டிலியாட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுங்க. கார்டிலியா அதை கேட்டோன்னே ரொம்ப வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஐயோ இப்ப நான் போய் பண்ணவே எங்க ஃபாதரை போய் பார்க்கணுமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ கிங் லியர் வந்து எங்க ஸ்டே பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் அந்த கேவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, குகை அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அந்த கேவ்ல வந்து என்ன பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டே பண்ணிருந்தாங்க. சோ அப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கார்டிலியா வந்துட்டு அவங்களுடைய ஃபாதரை வந்து பார்க்க வந்தாங்க. ஓகேங்களா? சோ அவங்க ஃபாதருக்கு வந்து ரொம்ப கில்ட்டியா இருந்துச்சு. சோ நம்ம இந்த பொண்ணு தான் கார்டிலியா தான் நம்ம மேல பாசமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவளை தான் நம்ம வெறுத்து ஒதுக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணிருக்கா கார்டிலியா தான் she only gives the true love to his father. இவங்க தான் ஒரு உண்மையான லவ் வந்து அவங்க அப்பாக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மத்த ரெண்டு பேருமே எதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டிருந்தாங்களா, மணிக்கு தான் ஆசைப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ அப்ப கார்டிலியாவே கிங் லியர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சாரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பண்ணாங்க. சோ கார்டிலியாக்கு அகைன் என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட அப்பா வந்து திரும்பவும் கிடைச்சிட்டாங்க. ஓகேங்களா? சோ அன்னையில இருந்து கார்டிலியா அவங்க அப்பாவை நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. So that's all about the story, Dama. So do you like the story? இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா? சூப்பர். So don't forget the names, Dama. அந்த நேம் மறந்துடாதீங்க. லியர், கானரில், ரேகன், கார்டிலியா. So இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா மறந்துடாதீங்க. ஓகேங்களா? 2 or 3 times ரீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா மனப்பாடம்